Okay, we are going to start with a new chapter, algebraic expressions. Algebraic expressions. Chapter 12. Chapter 12, algebraic expressions. Do you know anything about algebraic expressions? Hello? No. Hello. Actually, we learned many equations. Equation to find the area, perimeter, and all. Those are actually algebraic expressions. Okay. Length, breadth, which L into B. Area is equal to L into B. Perimeter is equal to 2 into L plus B. And pi r square. We have learned many equations like that. Right. In the previous chapter, those are actually examples for algebraic expressions. So in an algebraic expressions, we can find variables. We can find variables. You know what is variable? variable, variable. What is the meaning of that variable? Variable. Variable. Actually, the meaning of the word variable is changing. Variable means changing. മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് അല്ലേ? So in an algebraic expression, we can find variables, constants. Constant. You know constant? Constants are those whose values will not change. Clear? The value of constants will not change. 2 in the value change. 2 is a constant, right? The numeric constant. Then we can see operators. Addition operator, multiplication operator, division operator, like that, subtraction operator, right? All the operations. So algebraic expressions are built by variables, constants, and these algebraic operators. Okay. Then what is variable? We need to talk about variable. Actually, when we were calculating the area, perimeter, and all, we used L and B. Okay, L is the length and B is the breadth. And I told you we should write it in small letter because those are variables. അത് variables ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ നിങ്ങളോട്? Because ഓരോരോ പ്രോബ്ലത്തിലും എല്ലിന്റെയും ബിന്റെ വാല്യൂ വേറെ വേറെ ആയിരിക്കും അല്ലെ? ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ L 20 സെന്റിമീറ്ററും B 15 സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലത്തിൽ the value of L and B changes, right? So variables actually നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ്, ഓക്കെ, സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് വേരിയബിൾ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. Okay, A, B, C, D, up to Z, any variable, any letters you can use to denote the variable. Okay, in the case of area, when we are finding the area, we use L and B. L എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലും ബിയും യൂസ് ചെയ്തത് അല്ലേ? L ലെങ്ത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ആയിട്ടും B breadthന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത്. Thus L and B are variables in that expression, right? ആ ഇക്വേഷനിലെ എല്ലും ബി എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾസ് ആണ്. It does not have a constant value. എല്ലിന്റെ വാല്യൂം ബിന്റെ വാല്യൂം കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല. But there is one thing, when we consider the equation pi r square, we know r is a variable, right? R is a variable. ഓരോരോ സർക്കിളിന് different radius ആണ് അല്ലേ? Radius, there are circles with 2 centimeter radius, 3 centimeter radius. So നമ്മൾ ഓരോരോ സർക്കിൾ എടുക്കുമ്പോഴും r, the value of r or the radius changes, right? But I told you pi is a constant. Pi, that is a constant. What is the value of pi? Value of pi is 3.14. It will never change. ഓരോ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ പൈക്ക് 22/7 3.14. ആക്ച്വലി അത് രണ്ടും സെയിം വാല്യൂ. 22/7 നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് 3.14. ഓക്കെ, സോ പൈയുടെ വാല്യൂ എപ്പോഴെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? നോ. സോ പൈ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ക്ലിയർ? And
നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലിനെയും ബിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏരിയ കാണുന്ന കേസിൽ. ടു ഫൈൻഡ് ദ പെരിമീറ്റർ നമ്മൾ എല്ലിനെയും ബിനെയും ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും ഡിവിഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. സോ ആക്ച്വലി algebraic expressions is an expression built up from integer constants, variables, and the algebraic operations like addition, subtraction, multiplication, division. Or algebraic expression നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ there we can find the constants. Constants കാണാൻ പറ്റും. Integer constant 2, 4, 5, 6, 12 അങ്ങനെ numbers കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ. Constants we can find. Then there will be variables x, y, z, a, b അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേരിയബിൾസ് കാണും. Then algebraic operations will be there. എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ കോൺസ്റ്റന്റും വേരിയബിൾസും അഡീഷൻ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരിക്കാം, സംടൈംസ് it may be subtraction or division. Okay, so in an algebraic operation is an expression built up from integer constants, variables, and algebraic operations like addition, subtraction, multiplication, and division. Okay. And I told you variables are denoted by English small letters. Okay, small alphabets which English small letters A, B, C, D വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ variables denote ചെയ്യുന്നത്. Okay, its value is not constant. Okay, വേരിയബിൾസിന് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ അല്ല, ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ചേഞ്ചസ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ പേര് തന്നെ വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. വേരിയബിൾ മീൻസ് ചേഞ്ചിങ്. കോൺസ്റ്റന്റ് മീൻസ് നോട്ട് ചേഞ്ചിങ്. അവിടെ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരില്ല. ഓക്കെ, 2 ആണെങ്കിൽ 2 തന്നെയായിരിക്കും. ക്ലിയർ? സോ let's do one thing. Let's learn to form an algebraic expression. Then I'll explain the main topics in the chapter. Could you please take page number 234, exercise 12.1. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. How to form algebraic expression. How to form algebraic expressions. Algebraic expressions നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. Okay. In exercise 12.1, first question, get the algebraic expressions in the following cases using variables, constants, and arithmetic operations. Okay, algebraic expressions form cheyanengil we need constants, we need variables, arithmetic operations. Clear? Okay, അത് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കത്താൻ തുടങ്ങും. Clear? So the first one, read the first statement, first case. Subtraction of z from y. Read the first case. We are going to form the algebraic expressions. Case 1 is there, right? Read it. Of 7 from y. Did you see that question? Exercise 12.1. First question, Subtract. page number 234. Take page number 234. In that exercise 12.1, first question. Did you see that? Get the algebraic Did you see that? expression in the following cases using കണ്ടോടാ ഇത് variable, കണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടെന്ന് പറ. constants, and arithmetic operations. Yes. Okay. Get the algebraic expressions in the following cases using variables, constants, and arithmetic operations. Okay. ഓരോരോ കേസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. നിന്റെ സൗണ്ട് ഇവിടെ എത്തുന്നില്ല അല്ലേ? വെയിറ്റ് എന്റെ ഓഡിയോയുടെ പ്രശ്നം വല്ലാണോ? Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. Yes. ഹലോ Mister, ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. എടാ നീ പറയുന്ന കേൾക്കുമെങ്കിൽ നീ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് മിസ് പറയണ്ടേ? ആ ഇതാന്ന്. ഹലോ, ഓക്കെ. ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ഓഡിയോക്ക് എന്താ പ്രോബ്ലം. ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നേന്ന്. Okay. Now I can hear you. ഇപ്പൊ കേൾക്കാവോ? Okay, I can. So read the first question.
I'm very sorry. I couldn't recognize that. I couldn't Subtraction recognize of- that. And I thought you were looking somewhere else, thinking something else. Okay, first question, please read it once again to Subtraction subtraction. subtraction of z from y. Subtraction of z from y. It's the first case. How can we express that using arithmetic operators? Subtraction of x from y. We are going to write the arithmetic expression for that. ഏത് വാല്യൂ ഏതാ മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത്? സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണല്ലേ? Subtraction. Yes, miss. What from which value? Subtraction of 7 z from y. yes. That we can write. The case one we can write as like this. Y minus z. Same, right? Subtraction of z from y. ആ സെന്റൻസിനെ നമ്മൾ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് മാറ്റി, ലൈക്ക് ദിസ്. ആൽജിബ്രാക് എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് മാറ്റി. Y minus സിമ്പിൾ. നിങ്ങൾ കേട്ടപ്പോ വലിയ സാധനം ഒന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലേ? Yeah, it's very simple. And the second one, 1/2 of the sum of numbers x and y. 1/2 of the sum of numbers x and y. What the first thing we have to do? We need to write a fraction 1/2. Okay, then 1/2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകുതി അല്ലേ? 1/2 of the sum of numbers x and y. That means first there are two numbers. Yeah, there are two numbers, x and y. We need to find the sum of those two numbers, right? Right. X plus y we have to find first. Okay, x plus y is there. X plus y and you can put it like this, 1/2 of x. 1/2 of Okay, or X you into- can or you can write like this, x plus y divided by 2. Okay, all are same. But think എന്തിന്റെ ഹാഫ് ആണ്? എക്സിന്റെ ഹാഫ് അല്ല, വൈയുടെ ഹാഫ് അല്ല. ഹാഫ് ഓഫ് എക്സ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഹാഫ് ഓഫ് എക്സ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഹാഫ് ഓഫ് വൈ, ഇറ്റ് ഈസ് സം ഓഫ് the numbers x and y. Half of sum of the numbers x and y. Clear? X ഉം y ഉം കൂട്ടി കിട്ടുന്ന സമ്മിന്റെ ഹാഫ്. ക്ലിയർ? അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തത്. എക്സ് പ്ലസ് വൈ കിട്ടുമ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നമ്പർ കിട്ടും. ഓക്കെ, ആ ഒരു നമ്പറിനെ നമ്മൾ അത് മൊത്തം നമ്മൾ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ അതിനെ ആ മൊത്തം എക്സ് പ്ലസ് വൈയുടെ റിസൾട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാഫ് കാണുന്നത്. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? yes. Yes, miss. Okay. Yes. Then what? Third statement, third case. What is the third case? The number set multiplied by itself. The number set multiplied by itself. That means yeah, set Set square. into set. Okay, we can say it z square. Into z is Z into z. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം? We can express it as z square. Is that clear? Z into z. The number set Same. multiplied by itself. Number z നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, z into z ആണ്. അതിനെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് z സ്ക്വയർ എന്ന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Is that clear? Yes. Yes, miss. Let's move on to the next case, the fourth one. What is it? Fourth case. വീണ്ടും എനിക്ക് കേൾക്കണ്ടായോ? 1/4
Hello. Okay. മിസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Okay, you tell me. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Of the product of numbers P and 1/4 of a product 1/4 of the product of numbers P and Q. 1/4 of the product of numbers P and Q. Apo you should think there are two numbers. There are two numbers P and Q. Okay. Divided by 4. P and Q. We need to find the product of that number first. P and Q. That means P into Q. P into Q ne nammal P into Q ne nammal PQ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. Okay. PQ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. അത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ in algebraic expression we are using variables, right? We are using variables. Appo multiplication can be confused with x, small letter x, right? The operator, the multiplication operator നമ്മൾ x പോലെയല്ല എഴുതുന്നത്. അപ്പൊ അത് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ്. സോ P into Q എന്ന് നമ്മൾ പൊതുവെ എഴുതാറില്ല. Instead of that we can write PQ. PQ means P into Q. P multiplied by Q. Is that clear? So PQ is the clear. Yeah, PQ is the product of two numbers P and Q. Okay. Product എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ കിട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ അല്ലെ. സം എന്ന് പറയുന്നത് ടു നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ റിസൾട്ട് അല്ലെ. പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അല്ലെ. ടു നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിന് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയും. Is that clear? And this algebraic expression is not complete. The fourth one is not complete. Complete this. 4. Yeah, we need to add 1/4. 1/4. We need to add 1/4 to the 1/4 of PQ. ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല, കാരണം multiplication and division have same priority. Okay. You can also write it like this: PQ divided by 4. Clear? Is that clear? Clear. Next. Clear. Fifth one. Numbers x and y both squares are added. Okay, numbers x and y both squared and added. Is it correct? I'm going to write this. Is it correct? No, before, yeah, before adding, we need to square that numbers, right? First, x plus y ne add ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് x ന്റെ സ്ക്വയർ കാണണം, y യുടെ സ്ക്വയർ കാണണം. x ന്റെ സ്ക്വയറിനെയും y യുടെ സ്ക്വയറിനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ? So x square plus y square. Is that correct? No, it is correct. Now it is correct. Okay. Now sixth case. Number 5 added 3 times the product of number m and n. Okay. Number 5 added to 3 times the product of numbers m and n. Okay, m and n. അപ്പൊ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങാം. There m ഉണ്ട് n ഉണ്ട്. First എന്ത് ചെയ്യണം? m n. There are two numbers. First എന്ത് ചെയ്യണം? What we need to do first? M into n. Yeah, m into n. m n. We need to find the product of m and n. That is m n. Then what? Into Plus Multiply 3 times with 5 the into sum 3. of product. Okay, അപ്പൊ ഈ m n ന്റെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണോ? ഈ m n ന്റെ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഇനി? നിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ 3 ടൈം 5 ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ into 3. Okay, into 3. So that means 3mn. Okay. 3 plus 5. mn. 3mn. അതിനോട് കൂടി 5 ആഡ് ചെയ്യാം. Okay, there are two numbers initially, m and n. m and n. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ തിരിച്ച് റിവേഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കിക്കോ അത്. Okay.
So last sentences last പറയുന്നുണ്ട് numbers m and n. That means there are two numbers m and n. Then product of the numbers. Product of the numbers, that is mn. തിരിച്ചേക്ക് നമ്മൾ തിരികെ വരാണ്. 3 times the product of numbers. 3 times the product of numbers is 3 into mn. That is 3mn. Okay. Then number 5 added to the 3 times the product of number. That is plus 5. Clear? Okay. Then the 7th case. What is it? Product of number Yeah. Product of numbers y and z subtracted from 10. Okay. So there is. മിസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എഴുതുന്നുണ്ടോ? Now I can hear you. Okay. Okay. So product of numbers y and z subtracted from 10. Subtracted from 10. So മിസ് RCS ഇന്നലെ തുടങ്ങണ്ടേ? ആക്ച്വലി ഞാൻ അത് ആ ഒരു കേസിൽ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ഏതാണോ ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ നിങ്ങൾ തിങ്ക് ചെയ്താൽ മതി. എന്തായാലും ആൻസർ കിട്ടണേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. എൻഡിന്ന് തുടങ്ങുമ്പോ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ. 10 minus. Okay. Subtracted from 10. Yeah. Okay. Product of numbers y and z subtracted from 10. Subtracted from 10 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10 ആണ് അവിടുത്തെ രാജാവ്, 10 ആണ് അവിടുത്തെ വലിയവൻ അല്ലേ? 10ൽ നിന്നാണ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് 10ന് എഴുതി. ക്ലിയർ? Subtracted from 10 എന്ന് പറഞ്ഞു. So the operator is definitely minus. Clear? Subtracted from 10. What is subtracted from 10? Product of numbers y and z. Y into Z. Y into Z. Product of numbers y and z. That means yz അല്ലെങ്കിൽ zy. Anything. ഏത് ഓർഡർ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം. yz or zy. So yz. 10 minus yz. അതാണ് ആ എക്സ്പ്രഷൻ. അതിന്റെ ആ കേസിന്റെ algebraic expression. Is that clear? Okay. Yes, miss. And finally, the 8th one. 8th one. ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല, നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു. Sum of numbers a and b subtracted from their product. Sum of numbers a and b subtracted from their product. Okay, tell me. A into B minus A plus B. Yes. അതെങ്ങനെ എഴുതണം എന്നും കൂടെ എന്നോട് പറയേ. A into B minus AB plus AB minus A plus B. A plus B. If I write it like this, is it correct? Think so. Okay. ശരിയാണ്. പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. You have to put A plus B in bracket. It is sum of A plus B, right? എയുടെയും ബിയുടെ സം ആണ് എ ബിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് സെന്റൻസ്. Look at that sentence. Sum of numbers A and B subtracted from their product. There are two numbers. Okay. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എവിടെ നിന്നാണ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. their product എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ നമ്പേഴ്സിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് നിന്ന് തന്നെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്പേഴ്സ് ഏതാ? what are the numbers? which are the numbers? നമ്പേഴ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ്സ് അല്ല, നമുക്ക് വേരിയബിൾസ് അല്ല. ഓക്കെ. എ ആൻഡ് ബി. എ ആൻഡ് ബിയുടെ പ്രോഡക്റ്റ്. പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എ ബി. കണ്ണും പൂട്ടി ചെയ്ത എ ബി. എ ഇൻറ്റു ബി ഇസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? Yeah. So the sum of numbers Yes. subtracted from their product. Subtracted from their product എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ബി മൈനസ് അവിടെ വരെ എത്തിച്ചു അല്ലേ? Subtracted from their product. ഇനി what is subtracted from their product? Sum of numbers A and B. Sum of numbers A and B. That means എയും ബിയും കൂടെ കൂട്ടിയ നമ്പർ എ ബിയുടെ പ്രോഡക്റ്റ്, ഐ മീൻ എയുടെയും ബിയുടെയും പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ. എയും ബിയും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ
കിട്ടുന്ന നമ്പർ. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടില്ലെങ്കിലുള്ള കേസ് ഞാൻ പറയാം. സപ്പോസ് a is equal to 5 and oh my god, b is equal to 4. Suppose a is equal to ഒരു aക്കും bക്കും ഞാൻ ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണ്. a is equal to 5, b is equal to 4. Then നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കേസ് എ ബി മൈനസ് എ പ്ലസ് ബി. ഇത് ചെയ്താലുള്ള പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ കം ലൈക്ക് ദിസ്. എ ബി, വാട്ട് ഇസ് എ ബി? എ ഇൻറ്റു ബി, 5 into 4 20 കിട്ടും അല്ലേ? ദെൻ എ എത്ര വരാം? ഈ ഒരു ഓർഡർ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്താണെങ്കിൽ, ഈ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി വിൽ ഡു ലൈക്ക് ദിസ്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തൊട്ട് തുടങ്ങാം. 5 into 4 minus what? Minus 5 plus 4. It will give you 20 minus 5 plus 4. It is equal to 11. Okay. Wait. ഈ എക്സ്പ്രഷന്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞ ഞാൻ ആദ്യം നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാതെ ചെയ്തത് 20 minus 5 is 15, 19, right? 15 plus 4, 19. Okay, now let's substitute here in this expression. ഇതാണ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ. ആ ചേഞ്ച് വരുന്ന ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയുകയാണെ. a into b, that is 5 into 4 minus opening bracket a plus b, that means 5 plus 4, right? That is equal to 20 minus 9, that is equal to 11. കണ്ടോ, രണ്ട് ആൻസറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കണ്ടോ? സോ ബ്രാക്കറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ആ ബ്രാക്കറ്റ് സമ്മ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ 90 വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ബോട്ട്മാസ് റൂൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിപ്പോ വരയ്ക്കുന്നത് എയും ബിയും മൾട്ടിപ്ലൈ, എ ബിയുടെ പ്രോഡക്റ്റ്, ഈ പ്രോഡക്റ്റിൽ നിന്ന് എ മൈനസ് ചെയ്യുക, അതിനോട് ബി ആഡ് ചെയ്യുക. ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുക. പക്ഷെ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എ ബിയിൽ നിന്ന് എ പ്ലസ് ബി കൂട്ടി കിട്ടുന്ന വാല്യൂ മൈനസ് ചെയ്യുക, അതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുക. ക്ലിയർ? നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യൂലോ സർ? അല്ല, നമ്മള് 19 കിട്ടുന്ന രീതി ചെയ്യത്തില്ല. പക്ഷെ അത് ഇതിപ്പോ ചെറിയ പ്രോബ്ലം അല്ലേ? ഇനി വലിയ വലിയ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോവാ, വലിയ മീൻസ് ഒരു ലൈനിലുണ്ടാവും ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ കുത്തി കുത്തി എഴുതി വെക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രാക്കറ്റ് അവളെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. കീപ് ദാറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് 7 minutes ടൈം. സോ ദീസ് ആർ ദ അൾജിബ്രൈക് എക്സ്പ്രഷൻസ്. ഈ അൾജിബ്രൈക് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ വൈ സെഡ് ദീസ് ആർ ദ വേരിയബിൾസ്, റൈറ്റ്? സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സിൽ കാണുന്നതെല്ലാം വേരിയബിൾസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ a equal to 5, b is equal to 4 എന്ന് എടുത്തില്ലേ? സെയിം വേ ഐ ക്യാൻ ടേക്ക് a is equal to 3, b is equal to 4. അപ്പൊ ഈ വേരിയബിൾസിന് ഇറ്റ് ക്യാൻ ടേക്ക് എനി വാല്യൂ, 1 2 3 4 ഏത് വാല്യൂ വേണേലും എടുക്കാം അല്ലേ? For this variable you can take any value, but say the constants 10, 3, 5 അത് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല അല്ലേ? They are constants, integers ആണല്ലേ? അവരുടേതായ വാല്യൂ ഉണ്ട്, അത് നമുക്കൊട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. They are constant, they are known as constants. And we can see addition, subtraction here, multiplication there, addition here, and here multiplication, division, all the algebraic operators are here, right? ഒരു എക്സ്പ്രഷനിൽ തന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും അഡീഷനും വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ കോമ്പിനേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് ദർ, സബ്ട്രാക്ഷൻ ഈസ് ദർ ആൻഡ് അഡീഷൻ ഈസ് ദർ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ദീസ് ആർ ദ അൾജിബ്രൈക് എക്സ്പ്രഷൻസ്. ഈസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ യു? യെസ് മിസ്. Okay. Yes, miss. Okay, now we are going to learn about the terms and factors. Terms and factors. First, we are going to learn term. T-E-R-M. Term. So, terms and conditions. Yeah, അതുപോലെ terms and factors. Term എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ എന്താ പറയുക, വലിയ എന്തോ സാധനം എന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷേ it's not that. It's very simple. You consider this expression. വളരെ simple എന്ന് തുടങ്ങാം. Fifth one, x square plus y square. Okay, x square plus y square. ഇതിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാണ്.
ഓക്കെ, ഈ ഒരു വാല്യൂ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ കിട്ടുന്ന സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ അത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ? സോ ദർ ഇസ് എ നമ്പർ എക്സ്. ഓക്കെ, ദർ വാസ് എ നമ്പർ എക്സ്. അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഫസ്റ്റ് അതിന്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടു അല്ലേ? എക്സിനെ നമ്മൾ സ്ക്വയർ കണ്ടു, എക്സ് സ്ക്വയർ ആക്കി. അത് നമ്മൾ ചെയ്തു. ദെൻ ദർ ഇസ് വൺ മോർ വാല്യൂ വൈ. വൈനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? എവിടെ പോയി? വൈനെ വൈ കൊണ്ട് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വൈ സ്ക്വയർ ആക്കി അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ എക്സ് സ്ക്വയറും വൈ സ്ക്വയറും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടല്ലേ ഫോം ചെയ്തത്? ഒരു നമ്പറിന്ന് എക്സ് സ്ക്വയർ എടുത്തു, അനദർ നമ്പറിന് വൈ സ്ക്വയർ നമ്മൾ എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു, വൈന്ന് വൈ സ്ക്വയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു അഡീഷൻ അത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു അല്ലേ? എക്സ് സ്ക്വയറിനെ വൈ സ്ക്വയറിനെ അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ ആൻഡ് വൈ സ്ക്വയർ ക്യാൻ ബി ഫോം സെപ്പറേറ്റ്ലി. ഈ എക്സ് സ്ക്വയറിനെ വൈ സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇതിനേക്ക് നമ്മൾ എന്താ പറയുക? ടേംസ്. ദീസ് ആർ നോൺ ആസ് ടേംസ്. ഓക്കെ, എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് എ ടേം, വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് എ ടേം. അപ്പം ഈ അഡിഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ നോക്കുമ്പോൾ ഈ അഡിഷൻ വെച്ചിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണില്ലേ, അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ടേം എന്ന് പറയാം. മിസ്സേ ഈ ഇതിൽ വരുന്ന ആൽഫബറ്റ്സ് എല്ലാം ടേംസ് ആണോ? ഇത് അങ്ങനെയല്ല, ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് കേസ്. ഈ കേസ് നോക്കാം. ഇനി 3mn പ്ലസ് 5, 3mn പ്ലസ് 5 ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? 3mn പ്ലസ് 5 ഇങ്ങനെ ഒരു അൾജിബ്രായിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു? എമ്മും എന്നും എന്ന് പറഞ്ഞ 2 നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? there were 2 numbers m n. first we found the product of that 2 numbers. എമ്മിന്റെ എന്നിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടു അല്ലേ? then അതിന്റെ 3 ടൈംസ് കണ്ടു അല്ലേ? എന്നിട്ട് നമുക്ക് 3mn എന്ന് കിട്ടി. അതിനോട് കൂടി നമ്മൾ 5 ആഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആഡഡ് ആയി വരില്ലേ? ഒരു സെപ്പറേറ്റ്ലി ഫോം ചെയ്ത ഒരു തിങ് ആണ് ഈ 3mn എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 3mn നമ്മൾ ഒരു ടേം ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഓക്കെ, അതിനോട് കൂടി നമ്മൾ 5 ആഡ് ചെയ്തല്ലേ? അപ്പൊ 5 അനദർ ടേം. ക്ലിയർ? ഈ അഡീഷന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു 3mn നമുക്ക് കിട്ടി, ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു 5 ഉണ്ട് അല്ലേ? 3mn നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ്ലി ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ്. 5 അതിനോട് ആഡ് ചെയ്താണ്, ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഡയറക്ട്ലി 5 ആഡ് ചെയ്താണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ there are two terms, 3mn and 5. clear? 3mn എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം, 5 എന്ന് പറയുന്ന another term. Now you consider this expression, arithmetic expression. How many terms are there? 2. Yeah. Okay. Which is the first term? 10. Yeah. Terms 10. Which is the second term? Y is it? Okay. Why is it? നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന അറിയോ? ഈ സെപ്പറേറ്റ്ലി ഫോം ചെയ്യുന്ന ടേംസ് ഉണ്ടാവില്ലേ, അവരെല്ലാം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? ഈ YZ-നെ ആക്ച്വലി മൈനസ് YZ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ്പ്രഷനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റില്ലേ? 10 പ്ലസ് മൈനസ് YZ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. 10 പ്ലസ് മൈനസ് YZ. ക്ലിയർ? 10 പ്ലസ് മൈനസ് YZ, അതിനെ നമുക്ക് 10 മൈനസ് YZ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ? അപ്പൊ നമ്മൾ അഡീഷൻ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഈ മൈനസ് സൈൻ ടേമിന്റെ കൂടെ മാക്സിമം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. ഓക്കെ, ഇവിടെ പ്ലസ് വെച്ച് 10 പ്ലസ് ആക്കി മൈനസിനെ ടേമിന്റെ കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ദ ടേംസ് ഹിയർ ഇസ് 10 ആൻഡ് minus YZ. Clear? Now you consider this expression.
ഇത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ്, അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. വേറെ 2-3 നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് തരാം. See, consider another expression 2xy minus yz. Can you tell Less than 1 minute. less than 1 minute? Okay. Plus b.